Dear students, in my last class we were discussing about vectors, in which we have already discussed triangle's law of vector addition and parallelogram's law. These two laws are basically used to determine the resultant of two vectors acting at a certain point. এই দুটা নিয়ম যেটো আসলে ত্রিভুজ নিয়ম আৰু সামান্তৰিক নিয়ম এই দুটা নিয়ম আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ যেতিয়া কোনো এটা বিন্দুত ক্ৰিয়া কৰা দুটা ভেক্টৰৰ লব্ধ ভেক্টৰৰ মানৰ দিক উলিয়াবলৈ যাওঁ এই বস্তুখিনি ইয়াত অকমান ৰিকেপ কৰি দিছো আকৌবাৰ সো আমি ইয়াত কি শিকিছিলোঁ যে whenever there are two vectors acting at a certain point দুটা ভেক্টৰ আসলে a vector b vector আৰু ভেক্টৰ দুটাৰ মাজত এংগল থিটা এতিয়া এই ভেক্টৰ দুটাৰ ৰিজাল্টেন্ট উলিয়াবৰ কাৰণে ম্যাগনিটিউড আৰু ডাইৰেকশন উলিয়াবৰ কাৰণে আইদাৰ ইউ ক্যান ইউজ ট্ৰায়াঙ্গলছ ল অৰ প্যাৰালেলগ্ৰামছ ল যেটো সুবিধা আৰু জেনাৰেলি প্যাৰালেলগ্ৰামছ লটো সুবিধাজনক সেইকাৰণে আমি জেনাৰেলি প্যাৰালেলগ্ৰামছ লটো বেছিকৈ ইউজ কৰোঁ বা এনিৱে সো by applying any of these two law, either parallelogram's law or triangle's law, the resultant of these two vectors acting at this point, the magnitude of the resultant is given by this formula: r is equal to root over a square plus b square plus twice ab cos theta. It is the mukhasta rakhibo lagibo. Jot a and b ki asile a vector dutar magnitude. They are just the magnitude of these two vector. Vector dutar man. আৰু থিটাটো আছিল এই ভেক্টৰ দুটাৰ মাজৰ এংগল ইট ইজ দ্য এংগল বিটুইন দ্য টু ভেক্টৰস গতিকে এই তিনটা বস্তু জানিব লাগিব এ বি আৰু থিটা লগতে আমি আৰু এটা বস্তু লৈছিলো ডাইৰেকশন ওকে সো ইয়াত যেদিবা মই প্যাৰালেলগ্ৰামছ লটোকে ইউজ কৰোঁ এনেকৈ আছিলে সাপোজ দিস ইজ দ্য প্যাৰালেলগ্ৰাম in order to apply parallelogram's law first you have to construct a parallelogram with the help of these two vectors. Then the resultant will be given by the diagonal passing through that point at which the two vectors are acting. গতিকে সামান্তৰিক নিয়ম অনুসৰি কি আছিল এই ভেক্টৰ দুটাৰ লব্ধ ভেক্টৰৰ মান আৰু দিক কোনে খুচাব এই কৰ্ণডালে খুচাব যিডাল কৰ্ণ যিটো বিন্দুত ভেক্টৰ দুটা ক্ৰিয়া কৰি আছে সেই বিন্দুৰ মাজেদি পাৰ হৈ যোৱা কৰ্ণ গতিকে আমি এত কি লিখি দিব পাৰো r vector is equal to what a vector plus b vector and the magnitude of r vector is this one আৰু ইয়াৰ ডাইৰেকশনটো আমি উলিয়াবৰ কাৰণে কি কৰিছিলো এই এংগলটো মই বিটা বুলি ধৰি লৈছো এইটো বিটা আৰু যেতিয়া এই এংগলটো মই বিটা বুলি ধৰি লৈছিলো আফটাৰ ডুইং সাৰ্টেন ক্যালকুলেশন কিছুমান ক্যালকুলেশন কৰাৰ পিছত আমি বিটা কি পাইছিলো মনত আছে নে বিটা is equal to বা এনেকৈ লিখিব পাৰি tan beta is equal to এটো মুখস্থ কৰিব লাগিব tan beta is equal to b sin theta এটো কেনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব শুনা ইয়াত বিটাটো r ভেক্টৰ আৰু a ভেক্টৰৰ মাজত এংগল ক্লিয়াৰ সো ফৰ্মুলাটোত কি আহিব যেতিয়া বিটাটো r ভেক্টৰ আৰু a ভেক্টৰৰ মাজত এংগল হ'ব তেতিয়া ফৰ্মুলাটো আহিব প্ৰথম b টো আহিব কাৰ ম্যাগনিটিউডটো আহিব হে আনটো ভেক্টৰৰ ম্যাগনিটিউডটো আহিব okay so first you have to write b then sin theta what is theta angle between a and vector and b vector tar pichot formula to ki asile a plus b cos theta this you have to memorize okay ketiaba etu angle ami dhori lobo paro suppose ma alpha bole jodi dhoru so alpha can be also the direction of what r vector with respect to ki b vector etu bostu important dei akoi bakuna yet beta to ki beta represents the direction of r vector with respect to a vector kintu jodi moi angle alpha boli doi lo tetia alpha will be also the angle it will also represent angle of r vector with respect to b vector clear chene so etu angle ketia when beta is the angle between r vector and a vector tetia ei formula to enake mot rakhibole okay aru jodi alpha is the angle between r vector and b vector hoy tetia tan alpha ami akoda formula likhibo paru kintu ki likhim etia b jagat a ahi jabo etu enake mukhasta rakibo lagibo a sin theta divide by a jagat b aibo b plus a b jagat a etu so you have to remember these two formula either you can represent the direction with respect to beta or with respect to alpha khali mot rakhibo lagibo beta to kar major angle between r vector and a vector aru alpha to kar major angle b vector and r vector and b vector ei kotha khini ebar likhi lo bhal ekini important so this is
how this is all about parallelograms law, but you have to memorize this formula. It is very important. Okay, so next I shall move on to subtraction of two vectors. Ago italy আমি কি ডিসকাস কৰিলো এডিশন অফ টু ভেক্টৰ এই দুটা ভেক্টৰ আমি এড কৰিছো এবাৰ কি কৰিম দুটা ভেক্টৰ লম আৰু এটা সাবট্ৰাক্ট কৰিম ইটো বাই ইটো so next topic is subtraction of two vectors. Subtraction of two vectors. এখানে মই এটা মুছি দিম দেই এখানে ভালকে মন ৰাখিব লাগিব কিন্তু subtraction of two vectors. Suppose this is a vector and this is b vector. A vector, b vector. ইহঁতৰ মাজত এংগলটো মই আগৰ নিচিনাকৈ থিটা বুলি ধৰিছো and acting at point O simultaneously. A vector, b vector are both acting at point O such the angle between them is what? Theta. এতিয়া মই কি কৰিব লাগে A vector পৰা b vector to minus কৰিব লাগে you need to subtract vector b from A কোনটো বা কোনটো A vector পৰা b vector minus কৰিব লাগে এতিয়া আমি মাইনাসটো কেনেকৈ কৰিম এটো কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিম আমি ইনডাইৰেক্টলি প্যাৰালেলগ্ৰামছ লৈ ইউজ কৰিম কিন্তু প্যাৰালেলগ্ৰামছ তো কৰাই কেতিয়া ইউজ কৰে টু এড টু ভেক্টৰস কিন্তু আমি ইয়াত কি কৰিব লাগে সাবট্ৰাক্ট কৰিব লাগে বাট ষ্টিল ইউ ক্যান ইউজ প্যাৰালেলগ্ৰামছ কেনেকৈ ইউজ কৰছৱা যেটো ভেক্টৰ সাবট্ৰাক্ট কৰিব লাগে সেই ভেক্টৰটো অপোজিট ডাইৰেকশ্যন এটা ইকুৱেল ভেক্টৰ আকিব লাগিব কি হলো যেটো ভেক্টৰ সাবট্ৰাক্ট কৰিব বিচাৰিছে ইয়াত কোনটো ভেক্টৰ আমি সাবট্ৰাক্ট কৰিব লাগিব b ভেক্টৰটো সাবট্ৰাক্ট কৰিব লাগে মাইনাস কৰিব লাগে কাৰ পৰা a ভেক্টৰৰ পৰা মাইনাস কৰিব লাগে সো b ভেক্টৰৰ অপোজিট ডাইৰেকশ্যন এটা ইকুৱেল ভেক্টৰ ড্ৰ কৰি দিম এইটো তাৰ মানে ইয়াৰ লেংথ আৰু ইয়াৰ লেংথ ইকুৱেল হ'ব লাগিব হা এটো কি বুজাইছে ইয়াৰ ম্যাগনিটিউড সেম যদি ইয়াৰ ম্যাগনিটিউড b ইয়াৰ ম্যাগনিটিউড কি হ'ব b কিন্তু দেখিলে ডাইৰেকশ্যনটো অপোজিট আর যেতিয়া দুটা ভেক্টর ইকুয়াল থাকে আর ডাইরেকশন অপোজিট হয় সেই ভেক্টর কিটা কি বুলি কয় নেগেটিভ ভেক্টর এই প্রথম ক্লাসত দেখাইছিল মোৰ আছে এটো যদি a ভেক্টর ওকে এটো যদি b ভেক্টর ইহঁতৰ ম্যাগনিটিউড সেম কিন্তু ডাইরেকশন অপোজিট তেতিয়া এই ভেক্টৰটা কি ভেক্টৰ বুলি কয় নেগেটিভ ভেক্টৰ অফ ইচ আদাৰ গতিকে ইয়াত a vector to b vector negative যেটো নেগেটিভ আমি কি লিখি দিম ইয়াত মাইনাস b vector বুলি লিখি দিম আগতে মাইনাস আই যাব মাইনাসটো কি বুজাইছে যে ডাইরেকশন অফ দিস টু ভেক্টর আর ডাইরেক্ট মিউচুয়ালি অপোজিট বুলি দেখাইছে হল আচ্ছা এতিয়া ইয়াত আছে a vector ইয়াত আছে মাইনাস b vector এতিয়া কিন্তু আমি কি কৰিব লাগে উলিয়াব লাগে কি a vector মাইনাস b vector টো উলিয়াব লাগে you need to subtract vector b from a এটা কেনে কৰিম এই ইয়াত আমি এটা প্যাৰালেলগ্ৰামছ ল ইউজ কৰি দিম প্যাৰালেলগ্ৰামছ ল কি কৰিব ইহন দুটা এড কৰিব ওকে এড কৰিব মানে কি ঠিক আছে মই এটা প্যাৰালেলগ্ৰাম আঁকি লওঁ সাপোজ দিস ইজ দি প্যাৰালেলগ্ৰাম মোৰ আছে নে opposite sides are equal and parallel opposite sides are equal and parallel বিপৰীত বাহুসমূহ সমান আৰু সমান্তৰাল গতিকে মই এটা প্যাৰালেলগ্ৰাম কনস্ট্ৰাক্ট কৰিলো নাম দি দিছো OABC এটা প্যাৰালেলগ্ৰাম এটো হল এতিয়া প্যাৰালেলগ্ৰামছ ল সমান্তৰিক নিয়ম কি আছিল যে ইহত দুটা ৰিজাল্টেন্ট a ভেক্টৰ আৰু মাইনাস b ভেক্টৰৰ ৰিজাল্টেন্টটো কোনে দিব কোনে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব ডায়াগোনালে কৰিব কোনডাল ডায়াগোনাল জিডাল ডায়াগোনাল o বিন্দুৰ মাজেদি যাব লাগিব কেলে o বিন্দু কাৰণ a vector b vector are simultaneously acting at point o that means you have to consider this diagonal and not this এডাল নহয় okay so you have to consider that diagonal which passes through the point upon which the two vectors are passing or acting গতিকে এইডাল ডায়াগোনাল হ'ব এইগো and this diagonal OB represents what resultant কাৰ resultant a vector আৰু b vector minus b vector resultant কিন্তু প্যাৰালেলগ্ৰামছ লৈ কি কৰে দুটা ভেক্টৰক এড কৰে না সাবট্ৰাক্ট কৰে এড কৰে সো কি লিখিব লাগিব ইজ ইকুয়াল টু a vector প্লাস দিব লাগিব প্লাস কাক এড কৰিছে মাইনাস b vector এড কৰিছে আলটিমেটলি কি বনাই গলগে a vector প্লাস মাইনাস এইটো মাইনাস আরে তার মানে আমি ইনডাইরেক্টলি ইয়াত
আচলতে প্যাৰালেলগ্ৰামছ লৈ ইউজ কৰিছো দুটা ভেক্টৰ এড কৰিবলৈ কাৰণে কি এটা ভেক্টৰ কি a ভেক্টৰ আৰু এটা ভেক্টৰ কি মাইনাস b ভেক্টৰ আলটিমেটলি প্লাস মাইনাস গৈ বলে কি হৈ গল কি মাইনাস so this way you can subtract one vector from the other গতিকে এটা ইয়াৰ ম্যাগনিটিউড উলিয়াব লাগে এটো আকৌ ৰাখিলো so next I will find out magnitude of r vector আচ্ছা এখানে হলে now tell me এটা মোক কোৱা what is the angle between a vector and minus b vector কেলে triangles law parallelograms law যেটা ইউজ কৰিম ৰিজাল্টেন্টৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল r = √a square plus b square plus twice ab cos theta এই থিটাটো কি ভেক্টৰ দুটাৰ মাজৰ এংগল ইয়াত কি কি ভেক্টৰ ইনভলভ আছে a ভেক্টৰ আৰু minus b ভেক্টৰ these two vectors are involved so you have to find out this angle between the two vector a vector আৰু minus b ভেক্টৰ মাজৰ এংগলটো জানিব লাগিব জানি বলে ইয়াত ফৰ্মুলাত বহাই দিলে হল so এংগলটো কিমান এগুটেটো স্ট্রেট লাইন এখন 1 থিটা এখন কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী মাইনাস থিটা এগুটেটো কিমান 180 ডিগ্ৰী কোন স্ট্রেট লাইন minus theta so 180 degree minus theta এটো ক্লিয়ার হইছে না এই কোন so here the angle between a vector and minus b vector is 180 degree minus theta এটা ডাইরেক্ট এই ফর্মুলাটো ইউজ কৰিব পাৰি so magnitude of r vector কি লিখিম r বুলি লিখিছো r is equal to formula direct প্ৰথম এইটোৱে কি বুজাইছে a vector magnitude কিমান a ঠিক আছে a আহি গল a square plus b square ইয়াত আছে minus b একো না এখন ম্যাগনিটিউড লাগে গতিকে minus b জায়গাত only b লিখিলে হল b square because you are just putting you have to put only the magnitude minus to কি বুজাইছে ডাইরেকশন তো গতিকে এখন ডাইরেকশনের কথা না লাগে কি উলিয়াব বিচাৰিছো only magnitude উলিয়াব বিচাৰিছো গতিকে a ভেক্টৰ a square plus b square plus 2 ফর্মুলা মতে according to formula 2ab cos কি লিখিম what is the angle theta কি বুজায় theta is represents what angle between a vector and b vector yet কি vector involved a vector and minus b vector what is the angle between them angle between them is 180 degree minus theta clear hoise ne theta খোডাই কি বুজায় a vector b vector মাজৰ angle গতিকে ইয়াত কি vector involved আছে এই প্যাৰালেলগ্ৰামটোত a vector আছে আৰু minus b vector involved আছে গতিকে ইয়াতৰ মাজৰ এংগলটো আমি কি বুলি গম পালো 180 ডিগ্ৰী minus theta so ইয়াত কি হৈ যাব cos 180 degree minus theta so this is the angle between a vector and b vector so now you have to solve this one so up solving this what you will get a vector a square plus b square plus twice ab now tell me how much is cos 180 degree minus theta এবিলাক কিন্তু মন ৰাখিব লাগিব যদি পোৱা নাই পিছত ম্যাথছৰ ক্লাছত বুজাই দিব এটো মন ৰাখিব লাগিব যে কি cos 180 degree minus theta is equal to minus cos theta এবিলাক আসলে ফর্মুলা হয় এবিলাক আগতে পাইছন না গম পোৱা নাই but you have to remember this cos 180 degree minus theta is equal to minus cos theta this is actually a formula so এটো যদি মই ইয়াত বহাই দিও দেখিছনে এটো জায়গা মাইনাস আহি গল সো আগত এটা কি হৈ যাব মাইনাস আহি যাব minus 2ab কি cos theta এইটো বুজাইছে the magnitude of the resultant of subtraction of two vector addition কি থাকে plus গুটে কিটা plus subtraction কি হ'ব এইটো মাজৰ এটা মাইনাস আহি যায় so a negative sign will come here in case of subtraction but in case of addition all the term have the plus sign okay etu formula etu most of all it all subtraction or magnitude or formula next ki korim direction ulebo bicharim direction ulebo karone acha duta vector major formula ki asile olop agate je koisilo tan beta is equal to কি আসলে b sin theta by a plus b cos theta মোৰ আছে নে এই ফর্মুলাটো কেতিয়া ইউজ কৰে বিটা তো কাৰ মাজত এংগল হ'ব লাগিব বিটা should be the angle between r vector and a vector যেতিয়া বিটা তো কাৰ মাজত এংগল r vector resultant vector আৰু a vector তেতিয়া এই tan বিটাই resultant vector direction to represent করে with respect to what vector a vector
এইখিনি কথা কিন্তু ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব নহ'লে মোক খেলিমেলি লাগিব ওকে সো ইয়াত মই এতিয়া কি কৰিম নেক্সট কি উলিয়াব লাগে আমি ডাইৰেকশ্যন ন মেগনিচিউড ওলালে ডাইৰেকশ্যন অফ আৰ ভেক্টৰ তাৰমানে ৰিজাল্টেণ্ট ভেক্টৰটো ডাইৰেকশ্যন উলিয়াব লাগে যেটো সাবস্ট্ৰেক্ট কৰি পেলাই ৰিজাল্টেণ্ট ভেক্টৰ পাম তাৰ ডাইৰেকশ্যনটো মেগনিচিউড উলিয়ালো এতিয়া ডাইৰেকশ্যন উলিয়াবৰ কাৰণে মই কি কৈছিলোঁ ইউ হেভ টু টেক দি হেল্প অফ হোৱাট এংগল সো এইটো হ'ল ৰিজাল্টেণ্ট ধৰি লৈছোঁ ৰিজাল্টেণ্টডালে এই ভেক্টৰৰ লগত এটা এংগল ফৰ্ম কৰিছে এইটো এংগলটোৰ নাম মই বিটা বুলি দি দিছোঁ এংগলটোৰ নাম কি দি দিছোঁ বিটা এতিয়া বিটাটো কাৰ কাৰ মাজত এংগল আৰ ভেক্টৰ এণ্ড এ ভেক্টৰ গতিকে এই ফৰ্মুলাটো যদি মই ইউজ কৰোঁ কি হৈ যাব therefore tan beta is equal to ক'ব পাৰিবনে tan beta is equal to বিটা জেগাত b হয়নে কি আহিব b কিন্তু মাইনাসটো দিব লাগিব নেকি নালাগে জাস্ট ইউ হেভ টু পুট দি what magnitude so what is the magnitude of b vector b কি আহিব sin কি থিটা কি বুজাইছিলে angle between a vector and b vector ইয়াত কাৰ কাৰ মাজত angle involve আছে a parallels law to কাৰ কাৰ মাজত angle involve আছে a vector আৰু minus b vector a vector আৰু minus b vector মাজত angle কিমান 180 degree minus theta এটো বস্তু ক্লিয়াৰ হৈছে না সবৰে থিটাটো কি বস্তু angle between a vector and b vector ইয়াত a vector আৰু কি minus b vector আৰু যি দুটাৰ মাজত angle আমি কিমান পাইছো 180 minus theta গটিকে ফৰ্মুলাটো ইয়াত থিটা আছে কিন্তু আমি ইয়াত কি লিখিব লাগিব 180 degree minus theta divide by এইটো একে a plus b আকৌ cos কিমান 180 degree minus theta ওকে এতিয়া sin 180 degree minus theta এইটো ফৰ্মুলা এলা পোৱা নাই যদি লিখি থৈ দিয়া দিয়া sin 180 degree minus theta is equal to sin theta only sin theta যেনেকে cos 180 degree minus theta to আসলে minus cos theta ইয়াত কেৱল plus sin theta সো যদি মই বহাই দিওঁ কিমান হ'ব b sin এটো জায়গাত কি হ'বগে sin 180 degree minus theta sin theta divide by a কি হ'ব cos 180 degree minus theta কিমান minus so আগত কি হৈ যাব minus এটো প্লাসৰ জায়গাত minus b cos theta so this is the tan beta which will represent what direction of r vector with respect to what a vector with respect to a vector with respect to b vector লিখিব পাৰি পাইবনে যদি এটো এংগল মই আলফা দি দিও এই এংগলটো যদি আলফা দি দিও alpha can be also this angle alpha can also represent the direction of r vector with respect to what vector minus b vector যেনেকে বিটা to এটো angle কিন্তু এটো ডাইরেকশন বুজাইছিলে কার ডাইরেকশন বুজাইছিলে r vector ডাইরেকশন রিপ্রেজেন্ট কৰিছিলে কোনটো ভেক্টৰৰ ৰেসপেক্টত a vector ৰেসপেক্টত similarly if you take this angle as alpha will also represent the direction of r vector but with respect to minus b vector মানে এটো ক'ব পাৰিবনে কিমান হ'ব এখিনি মই মুছি দিম দে এতিয়া হলে এটো ফৰ্মুলা মুখস্থ কৰিব লাগিব so tan the next মই কি উলিয়াব লাগে tan beta হৈ গল tan alpha okay tan alpha is also the angle of r vector with respect to minus b vector কোনে ক'ব পাৰিব কোৱা is equal to এই ফৰ্মুলাটো ইয়াৰ আছে b এবাৰ কি লিখিব লাগিব a হয়নে sin theta আছে theta জায়গাত কি আহিব angle between a vector and minus b vector তাৰ মানে 180 degree minus theta by ইয়াৰ আছে a ইয়াত আহি যাব কি b plus a তাত আছে b ইয়াত আহি যাব কি a cos আকৌ 180 degree minus theta okay so এতিয়া cos sin 180 degree minus theta কি আছে sin theta so a sin theta by b minus হৈ যাব কাৰণ cos 180 degree minus theta কিমান minus cos theta so এইটো জায়গাত আহি যাব b minus a cos theta and this is tan alpha এই দুটা this is
angle alpha and this is angle beta. Angle beta মানে কি direction of এটো কথা মনে ৰাখিব লাগিব দেই direction of r vector ইয়াত লিখি দিছো beta কি বুজাব direction of কি r vector with respect to কি vector a vector এইটো কিন্তু কি বুজাব direction ইয়াত মই এখন লিখি দিছো direction of r vector with respect to minus b vector বা b vector দিলে হ'ব এইটো you have to memorize this two formula so this is the subtraction of two vectors clear হৈছে এইটো বস্তু ভালকে আমি subtract কৰিছো দুটা vector কিন্তু কি theorem ইউজ কৰি by using which law by using parallelograms law of vector addition okay so we have finished till now we have finished addition of two vectors and subtraction of two vectors in addition of two vector we got the magnitude of the resultant as well as the direction of the resultant you have to memorize that formula also in case of subtraction of two vectors you got the magnitude of the resultant as well as direction of the resultant one is with respect to a vector and the other direction is with respect to minus b vector. এলা ভিডিও বিলাক ভালকে পজ কৰি ভালকে বুজি শিকিব লাগিব দেই এতিয়া মই এনেকে বুজাই গৈছো অলপ ফাস্ট হৈছে হয়তো এইবিলাক লাহে লাহে ভিডিও বিলাক অকমান ৰখাই স্লোকে বুজি যাব লাগিব কিন্তু নুবুজিলে লাভ নহব vectors are very very important for entire physics in both first year and second year these things are very very important আৰু vector concept টো ধুনিয়াকে ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব নহলে পিছত বহুত অসুবিধা হ'ব গতিকে লাহে লাহে এটা নতুনটো অকমান টান হ'ব প্ৰথমতে টান লাগিব কিন্তু প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব ধুনিয়াকে ভালকে লিখি তাৰ পিছত এইবিলাক বুজি লাহে লাহে ভিডিও এখানে ভিডিও দিলে বেছি ভালেই ধুনিয়াকে ৰখাই বুজি যাব পাৰি হা okay so now we shall discuss 2-3 problems so here দুটামান problem we discuss কৰিম question number 1 related to either addition of two vector or subtraction of two vector what should be the angle eta four problem eta disu what should be the angle what should be the angle between two vectors between two forces between two forces a and b a or b upor vectors in dia nai ta mane ki bujhaise magnitude a vector b vector duta magnitude what should be the angle between two forces a and b such that their resultant is root over 3a square plus b square 3a square plus b square this is the problem প্রশ্ন কি কৈছে দুটা বলৰ মাজত কোন কিমান হ'ব লাগিব দুটা বলৰ মান দিয়াছ ম্যাগনিটিউড দিয়াছ a আৰু b ওকে সো এই ফোর্স দুটাৰ মাজত বল দুটাৰ মাজত কিমান এংগল হলে ইহঁতৰ ৰিজাল্টেন্ট ইমান হ'ব লব্ধ বলৰ মান ইমান হ'ব ওকে সো ইয়াত কি দিয়া আছে হিয়াৰ r দিয়া আছে ৰিজাল্টেন্ট দিয়া আছে r আমি ৰিজাল্টেন্টটো জানিলে r বুলি ধৰো r কি দিছে স্কয়ার রুট অফ 3a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার এটো দিয়া আছে আৰু ফোর্স দুটা কি এটা ফোর্স হল a আৰু এটা ফোর্স হল b আৰু এটাৰ মাজত কি উলিয়াব লাগে ইউ টু ফাইন্ড দি এংগল থিটা এংগলটো উলিয়াব লাগে
So direct কি কৰিম resultant vector magnitude formula use কৰিম কাৰণ magnitude দি আছে এটা দুটা ভেক্টৰৰ resultantor magnitude formula to কি আছিল what is the formula of the magnitude of the resultant of two vectors that has been derived either by using triangle's law or parallel's law যেটো আমি already use কৰিছো আমি derive কৰিছো so formula to আছিল r is equal to root over a square plus eta force ki a and eta force ki b so a square plus b square plus 2ab cos theta angle to mo theta boli dhaisu hol eti r to dia ase r to ki mane tu so r jagat mo ki bohai dim root over 3a square plus b square mo bohai dilu is equal to ifale a square plus b square plus twice ab cos theta clear hoise ne clear hoise ne eta force a eta force b etu eta force a magnitude eta force b ta magnitude likha hoise eta mojot angle to theta boli hoise etu resultant to prothom r boli naam disu but the resultant is given to be how much this much so enake bohai disu এটা দুইফালে স্কয়ার টু উঠাই দিব পাৰি দুইফালে যদি মই স্কয়ার কৰি দিও স্কয়ার টু উঠি যাব সো ডাইৰেক্ট এটো দেখাব নালাগে লিখিলে হল 3a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার ইফালে কিমান হ'ব a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার প্লাস টুৱাইস ab cos থিটা এটা সিম্পলিফাই কৰিলে হল ইফালে যদি লৈ আহোঁ এটো b স্কয়ার ক্যান্সেল হৈ আছে এটো যদি ইফালে লৈ আহোঁ কিমান হ'ব 2a স্কয়ার হয় না 3a square minus a square to লৈ আহিলে 2a square is equal to twice ab cos theta আকৌ কিবা ক্যান্সেল যাব এটো a এটা এটো যাব কি থাকিলে 2a অকল 2a is equal to b cos theta এটা আমাক থিটা উলিয়াব দিছে সো cos theta কিমান হৈ যাব twice a 2 to cancel যাব ন এটো 2 cancel 2 also gets cancel both side এটো 2 cancel so he takile cos theta will be equal to a by b therefore theta kenake likhe jodi cos theta iman hoy theta kenake likhe cos inverse a by b enake thorle hol this is the answer etu cos inverse boli koy dei etu bostu jenake moi example disu jodi sin 30 degree ami ki boli jano half hoy noy so 30 degree to kenake likhibo lagibo 30 degree is equal to sin inverse etu inverse mane enake dibo lage sin inverse half ta mane sin inverse half mane kiman 30 degree hoy na etu bostu etu eta cos ta mane ami jano je 30 degree kiman cos 30 degree is equal to root 3 by 2 cos 30 root 3 by 2 গতিকে 30 ডিগ্ৰী আমি কি লিখিব পাৰো cos inverse root 3 by 2 এলা আগতে হয়তো কিছুমানে পোৱা নাই গতিকে মই এটা দেখাই দিছো সো এটা বস্তু cos থিটা যদি ইমান থিটা তো এই cos inverse এটা দি দিয়ে এই তেনেকুৱা বস্তু এইটো তাৰপিছত এই ভ্যালুটো আমি ক্যালকুলেটৰ চাই বা লগ টেবুল চাই উলিয়াব পাৰো যদি a আৰু b ভ্যালু দিয়া থাকে ইয়াতো দিয়া নাই জাস্ট a আৰু b বুলি কৈছে সো দিস উইল বি आवर आंसर okay only two now let us take another one so দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো লৈছো কোৱেশ্চনটো হ'ল the sum মানে যোগফল the sum of two forces at a point the sum of two forces at a point is 16 newton বুলি কৈছে if the resultant force is 8 newton and normal মানে perpendicular and normal to the smaller force to the
smaller force and normal to the smaller force, find the two forces. Find the two forces. Find the two forces. It was a question. দুটা বলৰ যোগফল, the sum of two forces. দুটা ফোর্স দিয়াস, হ্যাঁ, the sum of two forces is কিমান 16 নিউটন. দুটা ফোর্স দিয়া আছে, সেই ফোর্স দুটাৰ মানৰ যোগফল, ম্যাগনিটিউডৰ সাম কিমান কৈছে 16. তাৰমানে এটা ফোর্স যদি F1, ইয়াত মই এটা ফোর্স বুলি উল্লেখ কৰিছে তো, সেইকাৰণে A বুলি নিদি A বুলি দিব, A বুলি নিদি মই F1 দিছো. তাৰমানে প্ৰথম ফোর্স প্লাস সেকেন্ড ফোর্সৰ ম্যাগনিটিউড ইহত দুটা যোগ কৰিলে কিমান পাব লাগে বুলি কৈছে 16 নিউটন পাব লাগে. ইয়াত A plus B লিখিব পাৰি. মই ইয়াত F1 plus F2 because here the vector involved is what? Force. আৰু force জানিলে F বুলি লিখে. So মই F1 plus F2 is equal 16 নিউটন দিছো. If the resultant force is 8 নিউটন, লগতে আকৌ কৈছে এই ফোর্স দুটাৰ এটা ৰিজাল্টেন্ট আছে, যেনেকৈ A vector plus B vector ৰিজাল্টেন্ট কি আছিল R vector. Similarly, F1 force and F2 force are the resultant force. The resultant force is F বুলি দিছো. F is the resultant of F1 and F2. Our term magnitude কিমান বুলি কৈছে 8 Newton is equal to 8 Newton বুলি কৈছে. আৰু লগতে কৈছে it is normal to the smaller force. এই দুটা ফোর্সৰ ভিতৰত যেটো সৰু সেই ফোর্সটোৰ লগত এই ফোর্সটোৰ ৰিজাল্টেন্টটোৱে কিমান এংগল ফৰ্ম কৰিছে বুলি কৈছে 90 ডিগ্ৰী নৰ্মেল মানে পারপেন্ডিকুলাৰনেস. সো ডায়াগ্ৰামটো আমি কেনেকৈ বনাম? সাপোজ মই এটা ডায়াগ্ৰাম বনাব বিচাৰিছো, কেনেকৈ বনাম? সাপোজ এইটো আমাৰ সৰু ফোর্সটো মই নাম ইয়াক F1 বুলি দি দিছো. দুটা ফোর্স আছে তো, এটা সৰু বুলি কৈছে আৰু এটা অলপ ডাঙৰ. দুটা তাৰমানে সমান নহয়, এটা সৰু এটা ডাঙৰ. সো সৰু ফোর্সটো F1, ডাঙৰ ফোর্সটো মানে কি ইয়াতকে দীঘল হ'ব লাগিব, অকণমান দীঘলকৈ দিছো এইটো হল. এইটো F2 ভেক্টৰ চিন দি দিছো আৰু এইটো. Okay, this is the smaller force and this is the bigger force. এটা কৈছে ইহত দুটাৰ ৰিজাল্টেন্টটো স্মলাৰ ফোর্সটোৰ লগত 90 ডিগ্ৰী এংগল কৰি আছে. এটা প্ৰথম ৰিজাল্টেন্ট কেনেকৈ বনাম? প্যাৰালেলগ্ৰামছ ইউজ কৰি সুবিধা হয়. we just need to construct a what? Parallelogram. এটা প্যাৰালেলগ্ৰাম বনাব পাৰিলে হৈ গ'ল. আৰু প্যাৰালেলগ্ৰাম কেনেকৈ বনায়? The opposite sides are equal and parallel. ইয়াত দুটা বাহু আছে, এই বাহু দুটা opposite side equal parallel কে বনাই দিলে হ'ল. সো কেনেকৈ বনাম? এইটো এনেকৈ দি অলপ এনেকৈ হ'ব দেই, এইটো এনেকৈ বনাই দিলোঁ. অকণমান বেছি হৈছে আৰু কাৰণ 90 কৰিব লাগিবতো, আৰু এনেকুৱা হ'ব লাগিবতো. এইটো ৰিজাল্টেন্টটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব, তাৰমানে এইটো বনাইছোঁ আৰু এইটো F1, এইটো ৰিজাল্টেন্ট. এইটো কি নাম দিছোঁ? F ভেক্টৰ. এই ৰিজাল্টেন্ট ফোর্সটোৱে সৰু ফোর্সটোৰ লগত কিমান এংগল ফৰ্ম কৰিছে 90 ডিগ্ৰী এংগল ফৰ্ম কৰিছে বুলি কৈছে কুৱেশ্যনটোত. তেতিয়াহ'লে F1 আৰু F2ৰ ম্যাগনিটিউড দিয়া পৰিছে. So this is the question. The resultant is making an angle of 90 degree with the smaller force, which here is F1. So you are asked to find the magnitude of F1 and F2. আচ্ছা, একো দিয়া নাই. ফোর্স দুটাৰ মাজত এংগল দিছে জানো? নাই দিয়া. F1 ভেক্টৰ আৰু F2 ভেক্টৰৰ মাজত এংগলটো দিয়া নাই. মই ইয়াত ধৰি লৈছোঁ এইটো এংগল থিটা বুলি ধৰি লৈছোঁ, এইটো থিটা. এতিয়া মোক ক'ব পাৰিবনে 90 ডিগ্ৰীটো কোনটো এংগল? এংগল বিটুইন ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ এণ্ড A ভেক্টৰ বা B ভেক্টৰ. যদি এইটো মই A ভেক্টৰ বুলি ধৰোঁ, F1 ভেক্টৰ, তাৰমানে এই এংগলটো মই বিটা বুলি ধৰি দিব পাৰোঁ. এইটো এংগল বিটা, ঠিক আছে? এইটো এংগল মই বিটা বুলি ধৰি দিছোঁ. কোনটো এংগল বিটা? এংগল বিটুইন F ভেক্টৰ এণ্ড ৰিজাল্টেন্ট ফোর্স এণ্ড দ্য স্মলাৰ ফোর্স F1. গতিকে ইহঁত দুটাৰ মাজত এংগলটো মই যদি বিটা বুলি ধৰোঁ, তেতিয়া এটা ফৰ্মুলা আছিলে. ফৰ্মুলাটো কি আছিলে? tan beta is equal to B sin theta by A plus B cos theta. এটা ফৰ্মুলা আছিলে. এই ফৰ্মুলা যদি মই ইউজ কৰোঁ here বিটাটো, so tan beta তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব কোৱা? is equal to কিমান? B
বি ইয়াত বি কোনটো F1 নে F2 ৰিজাল্টেণ্ট ডালে যেটো লগত এংগল ফৰ্ম কৰে হেতু কি হয় A হয় হেতু কি হয় A হয় তাৰ মানে ইয়াত F1 টো A ভেক্টৰ আৰু F2 টো B ভেক্টৰ এটো এনেকে মই ৰাখিলে হল দেই ৰিজাল্টেণ্ট ডালে যেটো ভেক্টৰ লগত এংগল ফৰ্ম কৰে হেতু হল A ভেক্টৰ হেতু তাৰ মানে সো এনেকে মই tan beta is equal কি লিখিব লাগিব F1 লিখিম নে F2 লিখিম এইটো লিখিম তাৰ মানে যেটো লগত ফৰ্ম কৰে এংগল হেতু নিলিখো ইয়াত কাৰ লগত ৰিজাল্টেণ্টে এংগল ফৰ্ম কৰিছে এই বিটা এংগলটো কাৰ লগত ফৰ্ম কৰা দেখাইছো F1 ৰ লগত গতিকে এই ফৰ্মুলাটো লিখিব গলে ইয়াত F2 লিখিব লাগিব আগত তেনেকে মই ৰাখিলে হল F2 sin কি থিটা হল এতিয়া এটো নেক্সট ইয়াত A আছে মানে তানে কি F1 plus এইটো B মানে কি এইটো F2 cos theta ভালকে বা চাই লব বুজিছাম নাই ইয়াত কেনেকৈ মই ৰাখিব লাগিব tan beta to কাৰ মাজত এংগল F ভেক্টৰ আৰু F1 ৰ মাজত এংগল গতিকে আমি যেতিয়া ফৰ্মুলাটো লিখিম হয়নে ইয়াত কি লিখিব লাগিব যেটো লগত এংগল ফৰ্ম নকৰে হেতু আগতে লিখিম কোনটো ভেক্টৰৰ লগত F এ এংগল ফৰ্ম কৰা নাই F2 লগত এংগল ফৰ্ম কৰা নাই বিটা এংগলটো F1 ৰ লগতহে ফৰ্ম কৰিছে স্থাপন কৰিছে গতিকে এনসাৰত ইয়াত F2 আহিব যেটো লগত কোন স্থাপন নকৰে তাৰ মানটো আগত লিখিব লাগিব এইটো F2 sin θ বাকিটো একে এইটো চাই ল ইয়াত F2 ইয়াত F1 আহিব প্লাস F2 এই ফৰ্মুলাটো মতে কিন্তু বিটা কিমান দিছে হিয়াৰ বিটা দি আছে কিমান বুলি 90 ডিগ্ৰী দি আছে এতিয়া tan 90 ডিগ্ৰী তাহলে tan 90 ডিগ্ৰী আহি গল ইজ ইকুয়াল টু এফালে লিখি দিম কি F2 sin θ by F1 plus F2 cos θ এতিয়া tan of 90 ডিগ্ৰী কিমান tan 90 ডিগ্ৰী কিমান ইনফিনিটি বা আনডিফাইন্ড যেটো নহওক ইনফিনিটি সব মই ইনফিনিটি লিখিলো tan 90 is always infinity এতিয়া ইজ ইকুয়াল টু এতিয়া এটা কথা মনত আছে নে A by B is equal to যদি ইনফিনিটি হয় তাৰ মানে A কি দি হৰণ কৰা হৈছে so whenever A by B is equal to infinity A is divided by what 0 কিবা এটা সংখ্যাক 0 ৰে যদি হৰণ কৰে that is only equal to infinity ক্লিয়াৰ আছে নে কিবা এটা সংখ্যাক শূন্যৰে হৰণ কৰিলে যেটো আমি পাও দেন হেতু কৰা ইনফিনিটি হয় তাৰ মানে ইয়াত b টো 0 তাৰ মানে ইয়াত ইনফিনিটি তাৰ মানে এই ডিনোমিনেটৰটো কি হ'ব লাগিব 0 হ'ব লাগিব কেলে 0 ৰে কাবা হৰণ কৰিলেহে ইনফিনিটি পায় ক্লিয়াৰ আছে নে সো এইটো মই ইয়াত মই লিখি লওঁ F2 sin θ F1 plus F2 cos θ হল নে মই এটা মুছি দিছো দেই So, which term here is equal to 0? This term is now equal to 0. Why? Because whenever you divide anything with 0, then only the answer comes to be infinity. So, it infinity is then a con ki hole 0. Therefore, F1 plus F2 cos θ should be equal to 0. 0 hole to infinity answer to. Denominator should be equal to 0. So it is 0 pi. So if যদি কই দিও কিমান হ'ব F2 cos θ is equal to minus F1 এটো কিবা এটা নাম দি থৰো ইকুয়েশন নাম্বার 1 বুলি সাপোজ কৰি দিছো আচ্ছা হলে এতিয়া এখিনি মই মুছি দিম দেই হৈছে নে চাই লও ভালকে okay now you see এখিনি আমি কইলো এতিয়া F2 হল রিজাল্টেন্ট F1 আর F2 কি the two vectors magnitude দুটা মানে R আর এটো A এটো B so এই ফর্মুলা ইউজ কৰিব পাৰি এতিয়া ৰিজাল্টেন্ট ফর্মুলা কি আছিল F will be equal to root over R is equal to A square plus B square plus twice AB ইয়াত কি লিখিব লাগিব F resultant is F is equal to F1 square plus A square জায়গাত আহি গল F1 square plus F2 square বুঝছানে plus 2 F1 F2 cos F1 আৰু F2 মাজৰ এংগল F1 আৰু কিমান ধৰিছিল F1 আৰু F2 মাজৰ এংগলটো কলে গল
সৰি f1 আৰু f2 মাজৰ এংগল এইটোহে এইটো সৰি এইটো f1 আৰু f2 মাজৰ এংগল থিটা হা এইটোহে বিটা ইয়াতো ধৰিছোঁ ঠিক আছে হৈছে এইটো হৈছে এইটো আমাৰ থিটা এইটো আছিলে বিটা ওকে চ' কিমান ধৰিছিলোঁ থিটা হ'ল এতিয়া ভেলু বহাম এফৰ ভেলু কি দি আছে 8 ইজ ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ f1 স্কোৱাৰ প্লাছ f2 স্কোৱাৰ প্লাছ দেখিছেনে এইটো f2 cos থিটা এটা সোমাই আছে এইটো f2 cos থিটাত কি লিখি দিব পাৰি মাইনাছ f1 চ' এইখিনি জেগাত মাইনাছ f1 লিখি দিব পাৰি মাইনাছ f1 লিখিলে কি হ'ব প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ হৈ যাব এইটো প্লাছ আৰু তাত মাইনাছ এইটো চ' 2f1 ইনটু f1 তাৰমানে f1 স্কোৱাৰ হৈছেনে এইটো পাই গ'ল চ' এইটো এটা কাম কৰিব পাৰি স্কোৱাৰটো উঠাব পাৰি দুইফালে স্কোৱাৰ যদি কৰি দিওঁ ইফ ইউ স্কোৱাৰ both side this square will be lifted up so 8 square কিমান 64 is equal to f1 minus 2f1 তাৰমানে কি থাকি গ'ল f2 minus f1 ক্লিয়াৰ হৈছে নে সৰি f2 square minus f1 square এইটো স্কোৱাৰ এটা আছে এইটো পৰা এইটো সাবষ্ট্ৰেক্ট কৰোঁতে মাইনাছ f1 থাকিব হ'ল এইখিনিলৈকে পালোঁ নাও এতিয়া চোৱা এতিয়া এটা কাম কৰিব এইটো কি ফৰ্মুলা সোমাই আছে ইজিকুৱেল কি লিখিব পাৰি a স্কোৱাৰ মাইনাছ b স্কোৱাৰ ফৰ্মুলা a স্কোৱাৰ মাইনাছ b স্কোৱাৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে a মাইনাছ b ইনটু a প্লাছ b হয়নে a প্লাছ b ইনটু a মাইনাছ b গতিকে এই ফৰ্মুলা আমি কি লিখিব পাৰি f2 মাইনাছ f1 ইনটু f2 প্লাছ f1 বুজি পাইছেনে a স্কোৱাৰ মাইনাছ b স্কোৱাৰ ইজ অলৱেজ ইকুৱেল টু a মাইনাছ b ইনটু a প্লাছ b ফৰ্মুলা আছিলে গতিকে এইটো লিখিলোঁ এতিয়া f1 প্লাছ f2 দিয়া আছে এইটো দিয়া আছে কিমান 16 চ' এইখিনি জেগাত কি লিখি দিব পাৰি 16 চ' কিমান হৈ যাব 64 ইজ ইকুৱেল টু f2 মাইনাছ f1 ইনটু f2 প্লাছ f1ৰ জেগাত কি লিখি দিম 16 therefore f2 minus f1 ওলাই যাব f2 minus f1 will be equal to 64 divided by 16 কিমান হ'ব 4 হ'ব নেকি 4 64 divided by 16 is 4 so কি পালো f2 minus f1 is equal to 4 পাই গলো আৰু f1 plus f2 is equal to 16 ইহত দুটাৰ পৰা এই দুটা সমীকৰণৰ পৰা এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ সাপোজ কি 2 নেকি 3 হ'ব বলা নে কি আছিলে জানো বাৰু ঠিক আছে এই দুটা সমীকৰণৰ পৰা আমি এতিয়া f1 f2 উলিয়াব পাৰিম কেনেকৈ so কিমান আছে f1 plus f2 কিমান দিয়া আছে 16 কিমান উলিয়ালো f2 minus f1 কিমান পালো 4 এই দুটা সমীকৰণক প্লাস কৰি দিব পাৰি নোৱাৰি পাৰি এই দুটা সমীকৰণ যদি মই প্লাস কৰি দিওঁ এই দুটা ইকুৱেশ্যন যদি এড কৰি দিওঁ f1 কেনসেল কি থাকিলে 2f2 is equal to 16 plus 4 20 এইটো f2 পাই গলো therefore f2 is equal to 10 by 2 which is 5 newton f2 ভ্যালু ওলাই গল আৰু যদি f2 ওলাই গল f1 ওলাই যাব so f1 কিমান therefore ইয়াত কোনোবা এটা সমীকৰণ বহাই দিলে হল f2 ভ্যালু so ইয়াতে বহাই দিলো so f1 লাগে ন এতিয়া f1 will be equal to এই সমীকৰণটো লোৱা f1 is equal to f2 minus 4 f2 minus 4 হৈছে নে 16 plus 4 20 এটা হৈ গল 2f2 sorry 20 by 2 হে নহয় জানো so 20 by 2 মানে কি 10 newton so the f2 is 10 newton okay এইটো 20 by 2 10 newton আৰু এইটো so f2 জাগাত কি বহাই দিম 10 minus 4 answer is 6 so f1 of value 6 newton আৰু f2 value 10 newton এইটো f1 f2 লাগিব খালি এই কথাটো ইম্পৰ্টেন্ট 10 বিটাটো আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিলো হেতু মনত ৰাখিব লাগিব প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব দেই ধুনীয়াকৈ প্ৰেক্টিস কৰিলেহে পৰা যাব এবাৰ দুবাৰ নহয় বহুত বাৰ প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব আচ্ছা
হল আৰু এটা এংগল দিছে আৰু এটা ফৰ্মুলা দিছে আৰু এটা প্ৰব্লেম দিছে ইফ এনেকুৱা ঢেৰ প্ৰব্লেম আছে মই কেইটামান লৈ আহিছোঁ ইফ এ ভেক্টৰ মডুলাছ দিছে দেই প্লাছ বি ভেক্টৰ মডুলাছ ইজ ইকুৱেল টু মডুলাছ অফ এ ভেক্টৰ মাইনাছ বি ভেক্টৰ মডুলাছ দি আছে দেন ফাইণ্ড দ্য এংগল বিটুইন এ ভেক্টৰ এণ্ড বি ভেক্টৰ দেন find the angle between a vector and b vector. Try kora agora. Everybody try this problem. Video to pause kori try kora. Tarison noile sabade. You see, whenever there is a modulus given, modulus thoka mane ki a vector modulus. মডুলাছ থকা মানে কি বুজায় এ ভেক্টৰৰ ম্যাগনিটিউড ইয়াত দিয়া আছে এ ভেক্টৰ প্লাছ বি ভেক্টৰ ম্যাগনিটিউড মডুলাছ তাৰ মানে কি এ ভেক্টৰ প্লাছ বি ভেক্টৰৰ ৰিজাল্টেন্টৰ ম্যাগনিটিউড কাৰণ এ ভেক্টৰ প্লাছ হৈ আছে না এ ভেক্টৰ প্লাছ বি ভেক্টৰ তাৰ মানে দুটা ভেক্টৰৰ এডিশন কৰি পেলে যেটো ৰিজাল্টেন্ট পাম সেই ৰিজাল্টেন্টটো ম্যাগনিটিউড বুজাইছে তেনেকৈ এটো কি দুটা ভেক্টৰ এ ভেক্টৰ আৰু বি ভেক্টৰ সাবস্ট্ৰেক্ট কৰি পেলে যেটো ৰিজাল্টেন্ট পাম সেই ৰিজাল্টেন্টটো ম্যাগনিটিউড দিয়া আছে Okay, so what is the idea? Duta vector addition or resultant or formula ki asle. Formula ki asle. What is the magnitude of the resultant of the addition of two vector? And what is the magnitude of the resultant of the subtraction of two vector? Duta bostu. Etu kiman? What is the formula? Direct mo likhi disu de. Etu jagat ki likhibo pari? ইহন দুটাৰ ৰিজাল্টেন্টৰ ম্যাগনিটিউড ইজ ইকুৱেল টু ৰুট ওভাৰ কি a স্কয়াৰ প্লাস b স্কয়াৰ প্লাস টুৱাইস ab cos থিটা এটো হল কি দুটা ভেক্টৰৰ এডিশনৰ ৰিজাল্টেন্টৰ ম্যাগনিটিউড মডুলাছ থকা মানে কি ম্যাগনিটিউড মান ইজ ইকুৱেল টু ইয়াত কি লিখিব লাগিব দুটা ভেক্টৰৰ সাবট্ৰেকচনৰ ৰিজাল্টেন্টৰ ম্যাগনিটিউড ম্যাগনিটিউডৰ ফৰ্মুলা কি আছিল a স্কয়াৰ ইয়াটো a স্কয়াৰ প্লাস b স্কয়াৰ কিন্তু ইয়াত কি হৈ যায় এটা মাইনাস অলপ আগত যে কৈছিলো এডিশন হলে গুটে কিটা প্লাস ৰিজাল্টেন্টৰ ম্যাগনিটিউডৰ ফৰ্মুলা গুটে কিটা প্লাস আহে কিন্তু সাবট্ৰেকচন হলে কি হয় এটো প্লাস ইয়াত কিন্তু কি হৈ যায় মাইনাস হৈ যায় টুৱাইস ab মত পইছে নে এটো আসলে এডিশনৰ এটো হল সাবট্ৰেকচনৰ এটা তো পাইবা এটা দুইফালে স্কয়াৰত কি উঠি যাব উঠি গলে কি থাকি যাব a স্কয়াৰ প্লাস b স্কয়াৰ প্লাস টুৱাইস ab cos থিটা হিফালে a স্কয়াৰ প্লাস b স্কয়াৰ মাইনাস টুৱাইস ab cos থিটা a স্কয়াৰ ক্যান্সেল b স্কয়াৰ ক্যান্সেল এটা কাম কৰিব এটো যদি ইফালে লৈ আনো এটো লৈ আহিব পাই না ইফালে লৈ আহিলে কিমান হ'ব 4ab cos থিটা is equal to 0 4ab cos theta এফালে 2ab এটা মাইনাস আছে এফালে গুছিল প্লাস সো আমাক লাগে থিটা লাগে তার মানে কি cos theta is equal to 0/4ab is what 0 0/4ab 0 তার মানে থিটা কিমান ডিগ্রি cos কিমান হলে 0 ডিগ্রি হয় cos theta is equal to 90 ডিগ্রি आंसर is ইমান তার মানে a ভেক্টর আর b ভেক্টর মাজত যদি অ্যাঙ্গেলটো 90 ডিগ্রি হয় তেতিয়া এই সমীকৰণটো আমি লিখিব পাৰো then only the magnitude of their addition and subtraction are equal so answer is 90 degree cos 90 degree 0 ভালকে বুজি বুজি শিকিব লাগিব লে এনে নোটটো লিখি থলে নহব you have to understand every step each and every step is important next I have a problem दियो suppose
a car runs at 5 meter per second. 5 meter per second towards east. Takes a turn to north and moves at 5 meter per second. আকৌ একটা velocity move কৰিছে. Find the change in velocity. Find the change in velocity. Change in velocity of the car. So এইটো কুৱেশ্যনটো কি কৈছে গাড়ী এখন পূব দিশত পূব দিশত 5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড বেগেৰে গতি কৰি থকাৰ অৱস্থাত শাৰ্পলি টাৰ্ণ কৰি গুচি গ'ল এনেকৈ এইফালে ষ্টপ হ'লে গৈ আছে তৎক্ষণাত টাৰ্ণ কৰি পেলাই কোনফালে গুচি গ'ল নৰ্থ হ'বলৈ গুচি গ'ল একেটা ভেলচিটি 5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এতিয়া হোৱাট ইজ দি চেঞ্জ ইন ভেলচিটি অফ দি কাৰ এইটো হওঁতে গাড়ীখনৰ চেঞ্জ ইন ভেলচিটি কিমান প্ৰথমতে এইফালে গৈ আছিলে কোনফালে ইষ্টৰ ফালে এইফালে ইষ্ট তৎক্ষণাত টাৰ্ণ কৰি ল'লে এইফালে গুচি গ'ল নৰ্থৰ ফালে গুচি গ'ল ইয়াৰ ভেলচিটি কিমান v1 ভেক্টৰ নাম দিছে দেই ভেলচিটি কিমান দিছে 5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ইষ্টৰ ফালে গৈ আছে নৰ্থৰ ফালে গৈছে একেটা ভেলচিটি নাম দিছে v2 বাৰু 5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এটা প্ৰথম কথা হোৱাট ইজ দি চেঞ্জ ইন স্পীড আৰু ভেলচিটিৰ মাজত পাৰ্থক্য কি স্পীড মানে ভেলচিটিৰ মেগনিটিউড ভেলচিটি বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভেলচিটি ইজ বাট ভেক্টৰ স্পীড ইজ স্কেলাৰ স্পীড মানে কি অনলি মেগনিটিউড ভেলচিটি মেগনিটিউডটো স্পীড বুলি কয় এটা মোক প্ৰশ্নটো হ'ল হোৱাট ইজ দ্য চেঞ্জ ইন স্পীড দ্ৰুতি স্পীডক দ্ৰুতি বুলি কয় দ্ৰুতিৰ পৰিৱৰ্তন কিমান 0 কেলে মেগনিটিউড ইয়াৰো 5 so 5 minus 5 0 change in speed is 0 but change in velocity is not 0 why কাৰণ velocity বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব ডাইৰেকশ্যন ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যন এইফালে ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যন এইফালে ডাইৰেকশ্যনৰ কথাটো আহি যাব গতিকে দুটা ভেক্টৰৰ ডাইৰেকশ্যন বেলেগ দুটা ভেক্টৰ এটা ভেক্টৰ ডাইৰেকশ্যন এইফালে এটা ভেক্টৰ ডাইৰেকশ্যন এইফালে যদিও মেগনিটিউড সেম ডাইৰেকশ্যন বেলেগ গতিকে ইহঁত ইকুৱেল ভেক্টৰছ হ'ব পাৰে নেকি ইকুৱেল ভেক্টৰছ হ'ব নোৱাৰে গতিকে যেহেতু ইকুৱেল ভেক্টৰ নহয় v1 ভেক্টৰ মাইনাছ v2 ভেক্টৰ 0 নেকি ইয়াত কোৱাচোন v1 ভেক্টৰ মাইনাছ v2 ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু 0 হয় নেকি 0 নহয় ইট ইজ নট ইকুৱেল টু 0 কেলে কাৰণ ডাইৰেকশ্যনো আছে মেগনিটিউড সেম কিন্তু ডাইৰেকশ্যনটো সেম নহয় গতিকে দুটা ভেক্টৰ ইকুৱেল বুলি কেতিয়া কয় যেতিয়া মেগনিটিউডো সেম ডাইৰেকশ্যনো সেম এতিয়া v1 আৰু v1 ভেক্টৰ আৰু v2 ভেক্টৰ ইকুৱেল নেকি ইকুৱেল নহয় কেলে ইহঁতৰ মেগনিটিউড সেম যদিও ডাইৰেকশ্যন ইজ নট সেম গতিকে ইউ cannot say v1 ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু v2 ভেক্টৰ what you can say magnitude of v1 and v2 are same so the change in speed is 0 because both the speed is same this is also 5 this is also 5 so the change of speed is 0 5 minus 5 but change in velocity is not equal to 0 hey to what is the change in velocity the change in velocity আচ্ছা এটা কাম কৰিলে হ'ল এতিয়া যে এটা মোক এটা কথা কোৱাচোন ইয়াত এই ভেক্টৰটোৰ মাজত এইটো এংগল হয় নেকি মাই কোৱেশ্যন ইজ দিছ দ্য এংগল বিটুইন v1 ভেক্টৰ এণ্ড v2 ভেক্টৰ নহয় কেলে এই পইণ্টটোত ইয়াত কি সোমাইছে হেড কিন্তু কি ওলাইছে হেডটো ওলাইছে সদায় কি হ'ব লাগিব এটা পইণ্টত হেড বা টেল হ'ব লাগিব ইয়াত কি হৈ আছে হেড টেল হৈ আছে এটা পইণ্টত হেড টেল থাকিলে এইটো এংগল ইহঁতৰ মাজত এংগল হ'ব নোৱাৰে আইদাৰ ইট শুড বি টেল অৰ হেড কিন্তু এই বস্তুটো বনাব পাৰি নে নোৱাৰি পাৰি এইটো পাইটো কেনেকৈ বনাব পাৰি মন আছেনে এইটো এনেকৈ পেৰেলেল শিফ্ট কৰি দিলে হ'ল এনে কোনটো ভেক্টৰ v2 ভেক্টৰটো মই এনেকৈ পেৰেলেল শিফ্ট কৰিব কৈছিলোঁ পেৰেলেল শিফ্টৰ কথা গতিকে এইটো আছে নহয় এইটো কি v1 ভেক্টৰ এইটো কিমান
5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এইটো ইয়াত আছিলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ লৈ আহিলোঁ এইটো ইয়ালৈ গুচি গ'ল হ'লনে এইটো কি ভেক্টৰ v2 ভেক্টৰ এইটো পইণ্টৰ নাম দি দিছোঁ o now this can be the angle between v1 vector and v vector why because at this point the tail of these two vectors are meeting so whenever tail or head of two vectors meet at a certain point then the angle formed at that point can be considered as the angle between the two vectors ebla moi agor class ot koisilu so yat theta efale north efale ki is so definitely theta kiman degree 90 degree definitely theta kiman degree 90 degree etia pai etu kintu 90 degree jodiu 90 degree but this cannot be the angle between v1 vector and v2 vector because yat head tail mili ase hol etia আমাক কি উলিয়াব দিছে v1 you have to find out what change in velocity তাৰ উলিয়াব দিছে কি v1 vector minus v2 vector উলিয়াব লাগে এইটো উলিয়াব দিছে কেনেকৈ উলিয়াম কোনটো বা কোনটো সাবস্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে v1 ৰ পৰা v2 এই জানে v1 ৰ পৰা v2 সাবস্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে আমি যে সাবস্ট্ৰাকচনত শিকিছিলো দুটা ভেক্টৰ সাবস্ট্ৰাকচনত কি শিকিছিলো যিটো ভেক্টৰ সাবস্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে এই ভেক্টৰটো অপোজিট ডাইৰেকশ্যনত এটা ইকুৱেল ভেক্টৰ আঁকি ল'ব লাগে সাবস্ট্ৰাকচন কৰোঁতে কৈছিলোঁ তো মত পৰিছেনে চ' ইয়াত কি দেখিলোঁ v2ক সাবস্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে এইটো v2ক সাবস্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে কাৰ পৰা v1 ৰ পৰা তাৰমানে কি কৰিম v2ৰ অপোজিট ডাইৰেকশ্যনত এটা ইকুৱেল ভেক্টৰ আঁকি ল'ম আৰু এই ভেক্টৰটো তেতিয়া কি হৈ যাব মাইনাছ v2 ভেক্টৰ হৈ যাব মাইনাস তো কেনে আহিল ডাইৰেকশ্যন ইজ অপোজিট আকৌ v2 কেলে লিখিলো কাৰণ ইকুৱেল ইয়াৰ ভ্যালু ইয়াৰ লেংথ ইকুৱেল হ'ব লাগিব যদি এটো 5 এটো 5 ক্লিয়াৰ আছে নে কেৱল খালি আগত কি আহি গ'ল এটা মাইনাস মাইনাসটো কি বুজাইছে দিস ভেক্টৰ ইজ জাস্ট অপোজিট অফ দিস ভেক্টৰ হল এটি এটো v1 ভেক্টৰ এটো মাইনাস কি কৰিম ইহত দুটাক এড কৰি দিলে হল কেলে v1 ভেক্টৰ প্লাস মাইনাস v2 ভেক্টৰ গতিকে ইহত দুটা এড কৰি দিলে হল এড কৰিবৰ কাৰণে নিয়ম কি ট্ৰায়াঙ্গলছ ল আৰু প্যাৰালেলগ্ৰামছ ল ইয়াত কি সুবিধা হৈ আছে প্যাৰালেলগ্ৰাম জাস্ট এটা প্যাৰালেলগ্ৰাম বনাই দিলে হল এইটো নাম দি দিছো OABC এটা প্যাৰালেলগ্ৰাম বনাই দিলো হলনে আৰু প্যাৰালেলগ্ৰামটো এইডাল ডায়াগোনাল এইডালে কি বুজাব ৰিজাল্টেন্ট কোৱা কাৰ মাজত ৰিজাল্টেন্ট v1 ভেক্টৰ n minus v2 ভেক্টৰ সো ইয়াত মই লিখি দিলো v ৰিজাল্টেন্টৰ নাম v বুলি দিছো আৰু v is equal to কি v1 vector minus v2 vector এইটো আলটিমেটলি কি ল ইউজ কৰিছো আলটিমেটলি ইয়াত আমি কি ল ইউজ কৰিছো প্যাৰালেলগ্ৰামছ ল এইখিনি মনত ৰাখিব লাগিব দেই এই কেনেকৈ কৰিলো জানে যিটো ভেক্টৰ সাবস্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে ইয়াত কি সাবস্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে v2 সাবস্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে গতিকে v2 অপোজিট ডাইৰেকশ্যনত v2 এনেকৈ আছিল তাৰ অপোজিট ডাইৰেকশ্যন আৰু এটা ইকুৱেল ভেক্টৰ আঁকি ল'ব লাগে তাৰপিছত প্যাৰালেলগ্ৰামছ ল ইউজ কৰিলে হ'ল ওকে so it v1 minus what is find the change in velocity উলিয়াব লাগে change in velocity উলিয়াব লাগে তাৰ মানে এইটো এংগল জানিব লাগিব this is the angle between what v1 vector and minus v2 vector ultimately কিমান এটো 90 হয় এটো যদি নর্থ এটো সাউথ হ'ব এটো নর্থ আছিল ন এটো নর্থ এটো সাউথ ইষ্ট আৰু সাউথৰ মাজত এংগল কিমান থাকে 90 নর্থৰ অপোজিট নহয় জানো সাউথ গতিকে আলটিমেটলি এটো এংগল 90 সো এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে কোনটো ফৰ্মুলা এডিশনৰ ফৰ্মুলা নে সাবট্ৰেকচনৰ ফৰ্মুলা কি আছিল স্কয়াৰ ৰুট অফ কোৱা a square plus b square minus 2ab cos theta ইয়াত কি লিখিব লাগিব v1 square উপর ভেক্টর চিন দিম নেকি নিদিম কেলে কি লিখিম অনলি ম্যাগনিটিউড v2 কি ম্যাগনিটিউড অফ দি রিজাল্টেন্ট অফ সাবট্রাকশন অফ টু ভেক্টর মাইনাস কি v2 স্কয়ার মাইনাস আহিব ইয়াত 2 v1 v2 cos what is the angle between v1 and minus v2 90 cos 90 কিমান 0 থাকি গল অনলি v1 square plus v2 square so square root of v1 or value di আছে 5 square plus আকৌ 5 ইয়াৰ value 5 দুটাই 5 নহয় জানো 5 so 25 plus 25 হয়নে so 25 plus 25 তাৰমানে কিমান হ'বগে square root of
2 into 25 to 2 into 25 तो माने root 2 into 5 root 2 square root of 25 माने 5 नहीं जानो तो आंसर is किमान 5 root 2 meter per second. This is the magnitude of the change in velocity. This is the magnitude of the change in velocity. But what is the change in speed? 0. Magnitude किंतु velocity change in magnitude इमान. Direction কেনেকৈ উলিয়াম এইটো এংগল ধৰি ললো কিবা এটা এইটো ধৰিব ৰিজাল্টেন্ট আৰু কোনো এটা ভেক্টৰৰ মাজত এংগল এটা ধৰি ললে হ'ল বিটা এটা যদি মই বিটা বুলি ধৰি লওঁ কোৱা tan বিটা কিমান হৈ যাব tan বিটা কি লিখিম ফৰ্মুলা কি আছিল b sin θ বিটাটো কাৰ মাজত এংগল v ভেক্টৰ আৰু v1 ভেক্টৰ হয়নে গতিকে প্ৰথমতে কি লিখিব লাগিব ইয়াত v1 লিখিব লাগিব নে v2 লিখিব লাগিব যিটো লগত এংগল ফৰ্ম কৰে হেতু নিলিখে যিটো লগত নকৰে হেতুৱে লিখে আগতে সো কি লিখিম v2 আহিব v2 কি sin b sin θ আছিল v2 sin what 90 degree by a plus b মানে ইয়াত কিমান v1 plus a plus b cos θ v2 cos 90 degree all so sin 90 degrees 1 so only v2 থাকি গল by v1 plus cos 90 0 so it is 0 হৈ গল কি থাকিলে v2 by v1 magnitude of v2 and magnitude of v2 is কিমান 5 ইয়াৰ magnitude কিমান 5 1 so tan beta is equal to 1 tan beta দেখিছ না 1 পাই গলো সো বিটা কিমান হ'ব tan beta যদি 1 হয় beta is equal to 45 ডিগ্ৰী একদম মাজেদি যাব এই এংগলটো 45 ডিগ্ৰী আৰু যদি এটো এংগল 45 ডিগ্ৰী হয় এটো কি বুলি কয় দেখিছ না ইষ্ট আৰু সাউথৰ একদম মাজেদি গৈছে সো এটো বুলি কি বুলি ক'ব লাগিব ইষ্ট সাউথ ডাইৰেকশন একদম 45 ডিগ্ৰী মানে কি একদম ইষ্ট আৰু সাউথৰ একদম মাজেদি গৈছে ৰিজাল্টেন্ট ডাল তেতিয়া এই ডাইৰেকশনটো কি বুলি কয় জানে সো বিটা east south direction so it will move beta 45 degree 45 degree with east direction nikoli ho pari with respect to ki direction east direction so this is the answer so magnitude is 5 root 2 and direction is 45 with respect to what direction east direction it beta with respect to east direction so this is all about addition and subtraction of vector. In next class we shall be moving on to the next part. Okay, thank you.